ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਨਡੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ जनता दी विधान सभा लगाएगी और साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मॉक सैशन दे विच हिस्सा बनणगे। और दस्से कि सदन दे अंदर घेरन की तैयारी दे विच कांग्रेस ते अकाली दल है ते बाहर बीजेपी दे वल्लों घेरिया जाएगा। तो अज हंगामेदार सैशन होने के पूरे आसार ने, क्योंकि सैशन जो होने जा रहा है सो इस तो पहला बहुत कुछ होया, बहुत बयानबाजियां हुईयां। खास तौर पर तस्वीर जी है एक बार सरकार वर्सेस राज्यपाल भी नजर आ गई सी। सो जिस तो बाद हुण तस्वीर जी है वो कुछ वक्री वेखण नूं मिल रही है, क्योंकि हंगामा जिहड़ा वो भरपूर होएगा। यह लगभग तय मन्निया जा रहा है। पूरे आसार ने कि हंगामा किया जाएगा, विरोधियों के वल्लों घेरिया जाएगा सरकार नूं, क्योंकि विरोधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सैशन होवे पर पंजाब के मुद्दे ते गल होवे। हालांकि इस तो पहला जिक्र किया जाए तो जो सैशन रखा गया सी उसको एक दिन पहला ही राज्यपाल के वल्लों नामंजूरी दे दी गई सी। तो उस तो बाद 27 तरीक का सैशन रखा गया, यानी कि अज का जो सैशन रखा गया सो उस तो पहला भी राज्यपाल के वल्लों बिजनेस डिटेल मांग ली गई सी। तो उसनूं लैके भी जिहड़ी चिट्ठी है उस सामने आई सी और इस दे विच सीएम अते राज्यपाल बनाम जिहड़ी है स्थिति नजर आ रही सी। तो हुण सीधे तौर पर अज वो दिन है, अज विशेष इजलास का जिहड़ा दिन है वो आ चुकिया। हंगामेदार सैशन रहने के आसार ने, क्योंकि जिथे अजे भरोसगी मते नूं लैके कोई तस्वीर साफ नहीं की गई है, यानी कि किते ना किते सस्पेंस जिहड़ा है वो बरकरार है। तो सिद्ध चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाकी ने। पंकज, खास तौर पर अज नजर सब दी टिकिया ने, है एक दिन विशेष इजलास पर पूरा हंगामा होने के आसार ने। बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत, 11 बजे विधानसभा सैशन की कार्रवाई जी है वो शुरू होएगी और विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी। 11:15 बजे के करीब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जी है वो बैठेगी। ये तय करेगी कि सैशन सिर्फ अज का दिन चलेगा या इस सैशन नूं होर भी जिहड़ा एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कि होर भी वधाया जा सकता है। और इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सारिया सियासी पार्टियां के नुमाइंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 3-4 ਦਿਨ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਐਲਓਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 17-18 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ, ਐਸਵਾਈਐਲ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। दूसरा यह भी है कि शायद इस सैशन के प्रश्न काल ना हो, क्योंकि विधायकों वालों सिर्फ 4-5 प्रश्न ही आए हैं और समा थोड़ा है, तो शायद प्रश्न काल ना हो। लेकिन सैशन काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि एक पासे सरकार इस दे विच कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेगी, लेकिन दूजे पासे बीजेपी के जिहड़े 2 विधायक ने वो अपनी पार्टी के विधायकों के नाल मॉक सैशन, यानी कि सैशन वर्गा सैशन वो सड़क के उत्ते, यानी कि पार्टी दफ्तर के बाहर, बीजेपी दफ्तर के बाहर उत्थे जिहड़ा है उन्हां दे वल्लों किया जाएगा। जी ठीक है पंकज, धन्यवाद है तमाम जानकारी दी लई। तां नज़रां टिकियां ने अज दे सैशन ते। हालांकि इस नूं लैके थोड़ी देर दे विच जिहड़ी मीटिंग है उस दे विच फैसला हो सकता है कि अगे भी सैशन की वधाया जा सकता है या फिर अज ही विशेष इजलास होएगा। पर किते ना किते बहुत ही हंगामेदार रहने दे पूरे आसार ने, क्योंकि विरोधी वक्-वक् होर मुद्दों नूं लैके जिक्र करना चाहुंदे ने, चर्चा करना चाहुंदे ने। उन्हां दा कहना है कि ये सिर्फ लोकां दे पैसे दी दुरवरतों ना होवे, बल्कि अहम मुद्दे जिहड़े लोकां दे नाल जुड़े होए ने, पंजाब दे लोकां दे नाल जुड़े, उन्हां नूं लैके चर्चा होवे।
ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਾਂਝੇ और 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, और बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਂਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ, ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92 ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਚਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਨੇਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਉਹ ਚਲੇਗੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 13 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੈ 2015 ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ, ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।